बाणी हजूर स्वामी जी महाराज वचन 18वां शब्द 7वां। अरे मान रंग जा सत गोर प्रीत। अरे मान रंग जा सत गोर प्रीत। होए मत और किसी का मीत। राधा सुनी जी। मैं पहला भी कई बार अर्ज की है कि असी सतगुरां दे बचनां नूं समझना है, क्योंकि वो सानू सिर्फ इत्थे छुड़ाउण वास्ते आए ने, उन्हां दा होर कोई अपना इत्थे बंधन नहीं। और जो भी उन्हां दा जुगां दा तजर्बा है उन्होंने बयान करते हैं। जिस तरह कल भी बेनती की सी कि उन्होंने साड़ियाँ हर एक रुकावटां दा पता है। कल भी जो सतगुरां दे बचन आए पिछे भी असी सुने, मैं कल भी बार बार बेनती कर रहा सी कि बड़ा ध्यान दईए। कल भी जिहड़े बचन आए सी फरमाया सी, अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत, अब तक नहीं आई प्रतीत। कल वाले वचन दे विच उन्होंने साडियां मुश्किलां, साडे जिहड़े रस्ते दे विच रुकावटां सी, जिस जिस चीज़ ते असीं अड़े पे हैं, वो सारा कुछ दस्सिया सी उन्होंने। अज जो सतगुरां दे वचन आए ने उहदे विच उन्हां दा सारे दे विच उन्हां दा हल दस दिता है। कोई ये नहीं है कि सानू किसी तरह कोई भरम च पाउंदे ने, सानू भरमां चों कड्ढण वास्ते इत्थे आउंदे ने। कल उन्होंने जिहड़ियां मुश्किलां दसियां, जिन्होंने कहा कि अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत, अब तक नहीं आई प्रतीत। मतलब कि मन नूं क्या कि बई देख अजे तक कितना समा लंघ गया, हर एक दी किन्नी किन्नी उम्र, किसी दी 20 साल 50 साल 70 साल जिन्नी मर्जी है। देखिए उन्होंने कहा कि अरे मन नहीं आई प्रतीत, क्योंकि जदों असी उन्हां दे चरनां च अर्जां करते हैं, मुश्किलां लैके आउंदे हैं, जां कुछ भी सानू किसी तरह की दुख तकलीफ हुंदी है, तो वो साडा पर्दा जिहड़ा उतर जाता है उपरों। जिस असी मूँह नाल कहने, जबान नाल कहने कि सानू गुरु ते बहुत विश्वास है, सानू गुरु ते बहुत भरोसा है, वो चीज़ जिहड़ी है उत्थे ही साडी समझ आ जाती है, पता लग जाता है कि वो प्रतीत की कमी, भरोसे की ही कमी है, जिहड़ा असी उहदी ही व्यवस्था के उत्ते प्रश्नियां चिन्ह लगा दिंने आ। क्योंकि जे सानू उन्हां ते भरोसा होवे, विश्वास होवे, फिर असी कभी भी नहीं कह सकते कि उन्होंने ये माड़ा किया जां आ इस तरह क्यों किया। एक पासे कहने कि गुरु देखता है, गुरु करता है, सब कुछ गुरु का किया हुंदा है, तो असी सानू सारिआं नूं किते ना किते उहदी उड़ीक करनी चाहिए। तो उन्होंने वचन जो फरमाए कि अगे सारे उन्होंने दसिया कि वो प्रतीत क्यों नहीं आई, किहड़ियां किहड़ियां उहदियां रुकावटां ने। हुण अज भी उस चीज़ का दस रहे हैं, क्योंकि असी सारे ही जीव उस सुख की भाल विच लगे हुए हैं। हर एक चाहुंदा है कि वो सुख मिले, वो जिहड़ा अमृत है वो सानू प्राप्त होवे, जिहड़ा साडियां सारियां ही चिंतावां, दुख कलेश जिहड़े खत्म कर देवे। और वो जिहड़ा अमृत है, कई बार दसिया कि वो अमृत दुनिया दे विच बड़ियां असी साखियां सुनते हैं, बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हां च उस अमृत का उल्लेख आउंदा है। असी भी चाहुंदे हैं कि सानू अमृत प्राप्त होवे, पर जे किते ऐसा कोई अमृत हुंदा दुनिया दे विच, कोई ऐसा किते ना किते, जिस तरह जमीन 'च हर थां जिथे भी असी जमीन खोदते थल्लों पानी निकलदा है, तो जे वो अमृत किते भी हुंदा तो किते ना किते अज तक विग्यानकां ने खोज कर ही लैनी सी, किते ना किते किथे तक चंद्रमा तक वो पहुँच गई साइंस।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੀ ਅਮੀ ਕੀ ਧਾਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਉ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਗਣ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਬਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਔਗਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਥਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਆ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੋ ਚੁਨਰੀਆ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ਕਿ ਕभी ਨਾ ਉਤਰੇ ਧੋਬੀ ਦੋਏ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰੀਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ, ਹੋਏ ਮਤ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾ ਮੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੋਈ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਏ ਦੇ ਸਨ।
ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੋਏ ਮਤ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾ ਮੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਸਲੀ ਸਖਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਈਆ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਣਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਰ ਗੋਕਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੋਕਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਦੌੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ। ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ
ਆਪ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਣੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਆ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ, ਹੋਏ ਮਤ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਹੋਏ ਮਤ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੀਤ, ਯਹੀ ਅਬ ਤਾਰੋ ਹਿਤ ਕਰ ਚੀਤ, ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਜਾਨੋ ਸਭੀ ਅਨੀਤ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਯਹੀ ਅਵਧਾਰੋ ਹਿੱਤ ਕਰ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾ ਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਤ, ਕੀ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਤ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਨੋ ਸਭੀ ਅਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਦ ਚੁਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰੁੜਦਿਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਾ। ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਜਾਨੋ ਸਭੀ ਅਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਤੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਜਾਨੋ ਸਭੀ ਅਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि उन्होंने फरमा देता गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, कार्य तेरा कैसे होवे भाई, गुर संग उपरी प्रीत लगाई। जे उन्होंने कहने अंतरजामी हो, तुसी जानते हो, तो फिर सानू की लोड़ बोलण दी विच पैंदी है। जे असीं कहने कि तुसी समर्थ हो, तुसी सब कुछ करना है, तो फिर क्यों जाके ते असीं कबरां ते कोई जोशियां कोल जाके ते उत्थे जिहड़ियां पत्रियां विखाउंदे फिरदे, दसो जी करते हैं साडा मुंडा बाहर जाऊगा, वेखां जरा की लिखिया है, विआह वेखे तो कदों होएगा, आ कारोबार असीं करन लगे हैं, ये कारोबार हो जाएगा सैट। भाई जिन्हों ने नहीं जिन्होंने उस गुरु मिलिया वो सब कुछ करन, कोई अच्छा लगता भी है कि चलो भाई कोई ना किसी कोई आसरा। जिन्होंने गुरु मिल गया, जिहड़ा कहंदा कि मैं गुरु के पास जाना है, उन्होंने दूसरे पासे वेखण की लोड़ की पैंदी है। मैं कल भी जी बेनती की सी कि बई असी कही जाने गुरु गुरु, लांबे भी दई जाने, मेरा काम नहीं होया, मेरे आ नहीं होया। सतगुरु ने फरमाया कि अपने वाल देखिए, नज़र मारिए असी अपने वाल। जिस तरह एक लड़की उन विआह होंदा है तो दसिया कि वह विआह के चली जदों अपने घर आ जाती है, हम उस घर के जो आती है, जिहदे नाल उहदा रिश्ता हो गया, जिहदे नाल उहदा विआह हो गया, लगन जिहदे नाल हो गए इकट्ठे, तो वह तो पति बन गया उहदा। हम उहदे घर दे मर्द होर भी है, पुरुष होर भी है ने, जिहड़ा उहदा सहुरा है वह भी पुरुष ही है, जिहड़े उहदे जेठ ने वह भी पुरुष है, जिहड़े उहदे दिओर ने सारे उहदे है तां लड़के ही ने सारे, पर पति इक्को ही है। उन्होंने अपनी पति की जायदाद मिलनी है, पति का हिस्सा मिलना, होर नहीं कुछ मिलना उन्हें। लेकिन वह भी कई बार क्यों वांझे रह जाते हैं, क्यों इस तरह का हो जाता, पति की खुशी क्यों नहीं आती? क्योंकि जो जे पत्नी वेखण लग पे, जो जनानी देखे कि आ भी बंदा है, आ भी बंदा है, आ भी तगड़ा है, आ भी सोहना है, इहदे कोल भी पैसे ज़्यादा है, इहदे कोल भी इस तरह, तो उसते पति की खुशी नहीं आती कभी। इस करके उन्होंने जो वचन फरमाया कि बिना गुरु जानो सभी अनीत। जदों तक सिख का ऐसा भाव नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु भगती की गल है, ये गुरु भगती सतगुरू ने फरमाना सारा संसार करता पाया है, पर गुरु भगती जिहड़ी है वो सानू गुरु कराउंदा है। एक भगती वो आपे ही गए, जिथे मर्जी तिलक लगाया, कोई रस्ते 'च पत्थर देखा गड्ढ लिया, मत्था टेक देता जी, तिलक लगा देता, किसी दरख्त नूं मौड़ी बन दी, किसी नूं कुछ कर देता, आपे ही मन लिया, आपे ही जदों मर्जी चले गए, आपे ही जाना छड्ड देता। ਉਹਦੇ सामने बह के भावें ਜਿਹੜੇ मर्जी औगण करी जाइए, किसी ने कुछ कहना नहीं, वो भी भगती है, ठीक है भी उन्होंने ही भगती कह लेंगे। पर गुरु भगती की है? सतगुर पाउंदे गुरु छोई ला दिंदा फड़ के, एक बारी लिहाज नहीं करता कोई भी, क्योंकि जो वही लिहाज करेगा तो फिर साडा काम किदां होएगा, किस तरह असीं इत्थों मातलुक चों निकलांगे। इस करके उन्होंने फरमाया कि बिना गुरु जानो सभी नीत। कहते गुरु तो बगैर तुहानूं सारे पासे होए लगे कि मेरे दुश्मन ही ने, मैनूं मेरा एक काम रोकना चाहुंदे ने। पिछे मैं सुखदेव ऋषि का भी दसिया सी कि उहदे पिता जी कहण लगे, किन्ने सालों बाद घर च बच्चा होया, उन्हें जन्म लैंदियां सारी बाहर चल पिया। ਉਹਦੇ पिता जी कहण लगे, काका किधर चल पिया तू, हुण असीं ढीकण दे हां, पहलां साडे घर बच्चा नहीं सी हुंदा, जे तू अज जन्म लिया ही है तो फिर असीं कहा कि जवान होएगा साडे नाल हत्थ वटाएगा, हुण तू जवान होया थोड़ा जिहा ते तू फिर जंगल नूं चल पिया। वो कहण लगा, पिता जी मैनूं ना रोको तुसीं। कहंदे मैं अपने पिछले जन्मां दा हाल जानदा है कि मैं किन्ने दुख भोगे ने। कहंदा दस्सिया उन्हें कि मैं पता नहीं किन्ने सौ जन्मां दा अपने हाल जानदा है, पर 2-4 जन्मां दा उन्हें हाल दस्सिया अपना। कहण लगा आ दुख मैं भोगे, मैनूं हुण पता है कि बई नहीं, बिना उतों मेरी गल नहीं बननी कोई भी। इस करके कहण लगा, मैनूं ना रोको, मैनूं गुरु की लोड़ है।
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲਿਆ, AC ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੂਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਦਹਾੜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਉਲੰਘਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜਾਏ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਾਏ, ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੀ ਅਬ ਤਾਰੋ ਹਿਤ ਕਰ ਚੀਤ, ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਜਾਨੋ ਸਭੀ ਅਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਸੇ ਲੈਣਾ ਜਾਉਨ ਸੀਤ, ਤਜੋ ਸਭ ਕਾਲ ਮਲ ਰਹੋ ਅਤੀਤ। गुरु से लेना जाकर सीता। ठीक है,
ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਸ਼ੀਤਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਦਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਸੋ ਤਿਸ ਰਾਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕਰ ਉਨਸੇ ਸੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਤਜੋ ਸਭ ਕਲਮਲ ਰਹੋ ਅਤੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਜੋ ਸਭ ਕਲਮਲ ਰਹੋ ਅਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧੋਖੇ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਆਸਰਾ ਢਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਜੋ ਸਭ ਕਲਮਲ ਰਹੋ ਅਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਲ ਲੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਸੇ ਲੈਣਾ ਜਾਓ ਨਸੀਤ, ਤਜੋ ਸਭ ਕਾਲ ਮਲ ਰਹੋ ਅਤੀਤ, ਮਾਰ ਲੋ ਮਨ ਕੋ ਯਹੀ ਪਲੀਤ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਕਰ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਲੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਪਲੀਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਲਓ ਮਨ ਕੋ, ਮਾਰ ਲੈ ਮਨ ਕੋ ਯਹੀ ਪਲੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
क्योंकि उन्होंने फरमाया बड़ा बैरी जे मन गट में इसी को जीत ना कटना। कहते सारी दुनिया को जित लेगा, सब नूं जित लेगा, पर इस मन को लाण के बड़े बड़े जिहड़े राजे महाराजे जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े साधु भी जिहड़े सी जिहड़े कईयां नूं नाम दिता, वो भी इस मन के कोलों लुटे गए। इस करके हुंदे मार लो मन को यही पलीत। हाँ जी, हाँ जी। मार लो मन को यही पलीत, सूरत में तरो शब्द की रीत। क्योंकि वो तो सानू बार बार फरमाउंदे ने, कहते कि वो जो गुरु है, एक तो गुरु बाहरों दे नूं असीं पूजते हैं, पर वो कहते कि ठीक है ये ना चंबड़। क्योंकि सतगुਰਾਂ ਦੇ बचन कई बार सुने असीं, उन्होंने फरमाउणा, कई बार असीं अगे अगे होकर मत्थे टेकने, उन्होंने कहना बेटे दूरों मत्था टेको, फिर भी असीं गांह हो के गोडे ते सिर मारना। कई बार असीं कहना जी आह करो वो करो, उन्होंने कहना कि बई गुरु तो तेरे अंदर है, बाहर कित्थे गुरु है। ठीक है वो कि जरिया है, पर वो सानू जिहड़ा शब्द गुरु कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलाउण वास्ते आए हैं। उन्होंने कभी नहीं, इसे करके देखो कभी भी उन्होंने कहा नहीं कभी कि मैं गुरु हाँ। इस करके फरमाया कि वो कित्थे है, वो तुहाडे अंदर ही है, उन्होंने कहते मिलो जाके। इसे करके सतगुरू ने फरमाउणा कि बई कभी सिमरन करो, कभी ध्यान करो। ये जिहड़ियां अखां बार ही वेखी जांदियां, सारा संसार ही वेखी जांदियां ने, इन्हां नूं कभी अंदर नूं भी देखना कोशिश करो कि इहदे अंदर की परमात्मा ने रखिया है। क्यों उन्होंने फरमाया कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, वो कहते जो ब्रह्मंड दे विच वो सब कुछ ये देह दे विच हैगा है, पर सानू कित्थे दिखदा है। वो उन्होंने फरमा दिता कि सब कुछ ही नदियाँ नाले पहाड़ चंद्रमा सूरज सब कुछ तेरे अंदर है, पर असी तो बाहर नूं दौड़ते हैं। असी पहाड़ वेखण बाहर नूं जाते हैं, समुंदर वेखण बाहर नूं जाते हैं, नदियाँ वेखण जाते हैं, पर वो सानू जदों वो पता लग गया। क्योंकि तुसीं कभी भी देखिए महात्मा जिहड़े संत जिहड़े ध्यान च बैठते हैं, उन्होंने कोई भी बाहर की कोई खिच नहीं, किसी पासे नहीं दौड़ते। जिथे बैठे ने जंगलों च कई बार बैठे बैठे सारी उम्र ही उत्थे बैठे रहंदे उस ध्यान च, क्योंकि सारा संसार उन्होंने सामने घूम रहा होंदा। उन्होंने अंदरों जी भटकना खत्म हो जाती, क्योंकि उन्होंने अंदर उन्होंने परतख कर लिया। इस करके उन्होंने नहीं लोड़ किसी चीज़ की। तो सानू भी वो दसते हैं, सुखी करना चाहते हैं, कहते हैं कि सब कुछ तेरे अंदर ही है। वो जो शब्द है वो अंदर तुम घारां दे रहा है, 24 घंटे अंदर कीर्तन हो रहा है, अंदर ध्यान कर, थोड़ी बाहर की शोर शराबा घट कर, बाहर के जोड़े भी जिन्नियां भी बाहर दियां खिच्चां ने घट कर, अंदर नूं जाण की कोशिश कर। हाँ जी। मार लो मन को यही पलीत, सूरत में तरो शब्द की रीत, चढ़ो तुम नाभ में ये जग जीत, गहो अब संतन की ये नीत। मानते ने कि सब कुछ तेरे अंदर ही है, बाहर नूं भटकना नहीं है, बाहर किते उपर नहीं चढ़ना, किसी चीज़ ते पौड़ी ला के जां कोई लिफ्ट नहीं चढ़ जाना है। कहते वो जो गुरु ने रस्ता दस्या है, जो गुरु ने रस्ता दस्या है, ये 9 द्वारों तो उठ के 10वें द्वार तक पहुँचना, यो ही सफ़र है सारा। कहते उस नभ से जो पहला स्थान जिन्होंने दसिया ना कहने संस्थल कबल क्या, कहते उतों तक पहुँचने वास्ते ये जी बाहर की मेहनत करनी पैनी है। ਜਦੋਂ तक तू उत्थे अजे पहुँचे ही नहीं तो उदों तक तू की होर की करेगा, उदों तक तेरे ये दुख खत्म नहीं होने, उदों तक कुछ भी नहीं हो सकता। कहते जो गुरु ने रस्ता दसिया है, पहले उत्ते चल, उहदे ते चढ़ के देख, क्योंकि अगे तो सारा काम ही गुरु का ही, सब कुछ उन्हें करना है।
पर जिस तरह उन्होंने फरमाया कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। कोई स्वामी जी की बाणी पढ़दे किस तरह उन्होंने दसिया कि किन्ना खोल के दसिया कि किन्नी किन्नी मुश्किलों ने किन्ना सफ़र है, पर उन्होंने दसिया कि गुरु नाल चलता है साडे। इस करके उन्होंने फरमाया कि थोड़ी मेहनत कर, उस रस्ते ते चल, वो जी शब्द वाला रस्ता है उन्होंने दसिया जिहड़ा उहदे ते चल के उस स्थान ते पहुँच, थोड़े बहुता कोशिश तो कर, तू एक कदम तुरेगा तो गुरु तेनों अगों करोड़ों जिहड़े कदम लैण वास्ते तेनों आ जाता है। हाँ जी। चढ़ो तुम नाभ में ये जग जीत, गहो अब संतन की ये नीत, गुरु का नाम समारो चीत, लगाओ छेन छेन ओन से प्रीत। क्योंकि जो सानू उन्होंने प्रीत लग गई, क्योंकि जो पहले ही उन्होंने फरमाया कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, जो वो प्रीत लग गई तो फिर जोड़ा वो नाम अपने आप जाग पैना है। ये सारा रस्ता ही जोड़ा उस प्रेम के नाल लंघना है। जे साडे अंदर वो प्रेम आया ही ना तो किस तरह से उन्होंने पावांगे। उन्होंने फरमाया कि साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पर असी देखिए कि साडे अंदर की है। असी कहने है अपने नूं गुरु के सेवक, पर सागों ने फरमाना मंदा कुत्ता खसमे गाल। जो असीं लोगों को दसदे असीं फलाने गुरु के सिख हाँ, असीं उहदे रस्ते ते चलदे उहदा है, पर जो साडियां करतूतां देखदे ने तो साडे गुरु नूं भी गल्लां करदे ने, आ बच्चे उन्होंने चित्त दे विच हर वेले याद रख ये की गुरु के वचन ने, की गुरु ने फरमाया की है, सानूं की दस्सिया उन्होंने, किहड़ा रस्ता दस्सिया है। जो उस रस्ते ते चलांगे फिर वो अपने आप भी वो जी जिस तरह दसते हैं कि जो असीं किसी बाग वाल चलते हैं किसी पासे तो बई उधरों अपने आप जिन्ने जिन्ने कदम अगे चलते हैं खुशबुआं आनी शुरू हो जाती हैं, पता विश्वास वधदा है कि ठीक है भी अगे कुछ है। जो असीं अज तक एक कदम भी उहदे वाल चले ही नहीं तो किस तरह साडा विश्वास भरोसा बने कि हाँ बई जो गुरु कहंदा वो सच है। सुनते असीं सब आ, बाणी रोज़ पढ़ते हैं, पाठ रोज़ करते हैं, पर देखिए कि साडा वाकई विश्वास बनया कदी आया भरोसा सानू इन्ना कि वाकई ही कि गुरु ही सब करता है, गुरु तो अलावा कोई होर है ही नहीं। उन्होंने गुरु गुरु की दुआई दी है। अभी गुरबाणी पढ़िए, 10 पातशाहियां का जीवन देखिए, सारे ही उही जोत होए उही ताकत होए, पर हर एक ने अपने गुरु का जिहड़ा शोभा की, उस तो वड्डा किसी को नहीं उन्होंने समझा। जो इन्ना विश्वास भरोसा बन जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता इन्हों कोई। उन्होंने फरमाया कि गुरु का बल जो हृदय होई उससे जीत सके नहीं कोई, ईश्वर परमेश्वर सब हारे। गुरु की शोभा दसी, कितों तक गुरु की पावर दसी कि गुरु का बल जो हृदय होई, हृदय के साडे वो गुरु का बल होवे, असीं धारण तो करिए, सानू विश्वास तो होवे कि कोई गुरु है। जे गल्लां नाल करांगे तो एक दिन जिहड़ा पर्दा उठ जाना है। जो असीं कहने, मैं गल कई बार दसदा है कि असीं बड़े मान नाल जो कहने लोगों को बड़ा सा गुरु बड़ा साडा डाढा, गुरु सब जानदा है, असीं गुरु तो इलावा नहीं किते मत्था टेकदे, जो बेनती हुंदी असीं गुरु नूं करदे हां, गुरु साडी सुणदा है। तो जो उही सानूं वेखदे होणगे कि बई तंत्रां कोल जांदिआं नूं वेखदे होणगे, जोशियां नूं टेवे विखालदिआं, जां अपने घर दे जां अपने बच्चे जो असीं कहने ना साडे बच्चों नूं भरोसा नहीं, महाराज भरोसा बख्शो उन्हां नूं। पहलां देखिए सानूं तो हैगा, ठीक है जिन्हां नूं हैगा, सारे इक्को जिहे नहीं, बड़े सतगुरां दे मान वाले भी हैगे ने, पर जदों असीं वो काम करदे पए हां ते बच्चों नूं किद्दां आऊगा भरोसा। जो दुनिया दे ठीक है, सारिआं नूं ही नमस्कार है,
उन्होंने फरमाया कि जैसे जिसको सतगुरु मिले तैसे तिसके भाग। ठीक है, क्लासां ने अलग अलग, कोई कबरां नूं पूज रहा, कोई पहाड़ां नूं पूज रहा, कोई दरख्तां नूं पूज रहा, असीं किसी नूं सारिआं नूं नमस्कार है बई अपने अपने सारे करन। पर उन्होंने फरमाया कि सबको करूँ प्रणाम जोड़कर, ना ही कोई सतगुरु संसार। ठीक है, सतगुरु सब कुछ जानते हैं, पर वो की उन्होंने मेहरबान ने, वो साडे पर्दे ढकते हैं, पर्दा उघाड़ते नहीं कदी। असीं उन्हां दे ही कहंदे जदों करदे आ सामने ही, जानते सब कुछ हुंदे ने, पर सानूं कहंदे नहीं कदी कुछ भी। क्योंकि जे सानूं वो साडा पर्दा उगाड़न, दसन थोड़ा जिहा सानूं कि काका तू की कहना पिया, तेरे अंदर की है, तू की करदा पिया है, तो फिर असीं उन्हां दे सामने भी नहीं खलो सकदे, असीं सेवा भी नहीं कर सकते। मैं कई बार सुनाया कि तरन ताਰਨ दरबार दे विच भी उन्होंने सतगुਰਾਂ ने दस्सिया कि इसे तरह कोई महात्मा से, उन्होंने किस तरह उन्होंने कोई शिष्य सी, कोई लड़की सी, बड़ा विश्वास से, बड़ा भरोसा से, बड़ा अभ्यास करती सी। सतगुਰਾਂ दया की, वो शब्द खुल गया अंदर। तो जो पहले स्थान पर जिस तरह दस्सिया कि बई रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां, सानूं दिखना शुरू हो जाता है। सतगुਰਾਂ ने उन्होंने सत्संग का हुक्म दे दिता कि तू बेटा सत्संग कराया कर। इस तरह जो उन्हें सत्संग से बैठना, संगत आनी हौली हौली शुरू हो गई, रस आउंदा सी। उन्हें जिन्हें आना उन्हें सीधा ही कही जाना, क्योंकि बाहरों आन के जिस तरह उन्होंने देख के सारा, तो उन्होंने अंदरों अंदरों सब कुछ दिसदा सी। उन्हें कहना तू कित्थों आया वा, तू रस्ते दे विच आ करके आया, तू आ चोरी करके आया, तू इधर नूं वेखदा सी, तू उधर नूं वेखदा सी। जो हर एक नूं आउंदिआं ही उन्होंने गल दसणी, वो पहलां तो संगत बहुत आनी शुरू हुई। जो जो उन्होंने पर्दे उतारने शुरू किए तो लोग डर गए कि भी ये तो पर्दा नहीं रखती, ये तो हर गल सामने दस दिंदी है। हौली हौली कहते संगत घट गई, आनी करद्या करद्या खाली मन च आया कि बई पता नहीं की गलती हुई है, कि मेरे को कोई ऐसा होया है। गुरु के चरणों च जाके पेश हुई, जाके अर्ज की महाराज कि मेरे को कोई गलती हुई है। सतगुर सुन लगे बेटा तू की करती पई है। कहते सतगुर नहीं जानते सब कुछ, क्योंकि वो जानते सब कुछ ने, पर सानू दसते नहीं काहदे वास्ते कि चलो, क्योंकि सानू जे साडी उस चीज़ का पता लग गया तो असी वाकई ही नहीं, जिस तरह ही बोलते हैं ना कि क्या मुख लै बेनती करूँ, लाज आवत है मोहे, तुझ देखत औगण करूँ, कैसे बाऊँ तोहे। क्योंकि जो असी उन्होंने कहना नहीं मानते, उन्होंने दसे रस्ते ते नहीं चलते, वो गुनाह करी जाने, जो कहते हैं उल्ट करी जाने, तो किहड़े मूँह नाल उन्होंने सामने खड़े होकर बेनती करांगे कि महाराज जी मैं तुहाडी भगती करदा पिया, मैं आह काम कीता, मैनूं भी इहदे बदले कोई दो। इस करके फरमाउंदे ने वो गुरु नूं अंदर तुहाडे वो वास करदा पिया बई उधर नूं थोड़ा जिहा खिच करो, उधर नूं असीं अपना जिहड़ी मेहनत करनी शुरू करिए। हाँ जी अगे गुरु का नाम समारो चीत, लगाओ छेन छेन ओन से प्रीत, गाए राधा स्वामी ये निज गीत, तजो सब छल वाल ममता तीत। राधा स्वामी राधा स्वामी तो हम देखी गाएं राधा स्वामी निज गीत। जिन्ने भी संत महात्मा होए सब ने ही वो जिहड़ा गीत गाया, सब ने ही उस प्रभु के जिहड़े सी महिमा गाई, उन्होंने सारे ने ही सानू रस्ता दसिया, सारे वो गुण दसे कि बई असी भी उस प्रभु के बच्चे हैं। सारे ये आत्मा है, वो परमात्मा है, ये विछड़ के ही वो आत्मा बनी है। वो मिल के इन्हें भी उन्होंने कहा कि परमात्मा ही बन जाना है। जिस तरह समुद्र चो लहर उठी तो फिर समुद्र च मिल गई, तो फिर वो समुद्र ही समुद्र है, उदों तक ही लहर है जदों तक समुद्र तो वक्री है। इसी तरह असी भी वो तो विछड़े हैं, इस करके असी भी ठोकरां खा रहे हैं। जे असीं उहदे रस्ते ते चल के उहदे नाल मिल जावांगे तो फिर असी परमात्मा वाले ही साडे च गुण आ जाए।
ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਏ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਜ ਗੀਤ, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਜੋ ਸਭ ਛਲ ਵੱਲ ਮਮਤਾ ਅਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਜੋ ਸਭ ਛਲ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੰਗ ਰਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਬਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਯੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ TV ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਅੱਧੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ क्षण ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਖਾਲਸ ਨਿਆਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਲਮਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਕ ਨਾ ਰਵੇ, ਛਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾ ਜੋ ਦਿਆ ਦਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੰਤੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਣੀਏ, ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਸਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।